श्री नानक पाद पंकज बंदन पाद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदना अमरदास गुर हृदय त्यागो हृदय त्यागो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोबिंद शुभ सुमत पर काशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सत होए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए कह महंत लग बैस कुली नंग तब व्यवहारंग जन के अधीनंग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर हाजरियां भरे तक सत्कार युग सत्संगी जनों दोवें हाथ जोड़ के साहिबां नूं फतेह प्रवान करो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां जी की कृपा के सदका असीं पिछले दिनों तो श्री गुरु नानक प्रकाश दे विच पूर्व रात अध्याय 14वें का प्रसंग आरंभ किया सी जिस दे विच असीं विचार सरवण कीते सन कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज सच्चा सौदा करन दे वास्ते जांदे ने ते नाल ही नाल रास्ते दे विच एक साधुआं दी मंडली दे नाल साधुआं दे आश्रम दे विच विचार चर्चा हुंदी है ते धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जिथे उन्हां दा उपदेश सुणदे ने उन्हां दे मत दे बाबत समझण दा यतन करदे ने नाल ही नाल अपना पक्ष भी धन गुरु नानक साहिब जी महाराज उत्थे रखदे ने गुरमत दा पक्ष भी पातशाह जी उन्हां नूं दृढ़ करवाउंदे ने। ये जो विचार चर्चा हो रही है संतां दे नाल जां संत मंडली दे विच धन गुरु नानक साहिब जी महाराज आश्रम दे विच विचर रहे ने। धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी की उम्र 15 साल के करीब है पर धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जी की ये कोई पहली विचार चर्चा नहीं जो इन्हां साधुआं दे नाल होई हो क्योंकि असीं पिछे भी प्रसंग सरवण कीता कि धन गुरु नानक साहिब जी महाराज जदों किते अपने जीवन दे विच कोई भी कौतुक वरताउंदे ने जां अपने मन नूं शांत कर लैंदे ने जां बहुता किसी दे नाल विचार चर्चा नहीं करते तां तलवंडी नगर दे जिहड़े इर्द गिर्द जिहड़े भी जंगल ने उन्हां जंगलों के विच जाके जिथे ठिकाणा करते हैं उत्थे आम तौर के उत्ते रमणीक जगह होने के कारण शांत जगह होने के कारण
शांत वातावरण होने के कारण आम तौर के उत्ते उस जंगल दे विच भी साधु संतां दीयां मंडलियां उत्थे आउंदियां रहिंदियां ने। भाव पहला भी धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी की बहुत बार विचार चर्चा हुई होगी। तो इस समय धन गुरु नानक साहब जी महाराज जिथे उन्हां दा पक्ष भी सुनते हैं, अपना पक्ष भी रखते हैं, तो नाल ही नाल इत्थों तक फिर धन गुरु नानक साहब जी महाराज आखते हैं भी जेड़े भी रजतपन पिता जी ने दिते सन भी खरा सौदा करके लैके आना जिहड़ा लाभदायक है। तो पातशाह जी आखते हैं भी इस तो वधिया खरा सौदा होर कोई नहीं हो सकता भी सत संगत करनी, किसी की चंगे गुणों की सांझ पाउणी। तो धन गुरु नानक साहब जी महाराज मन बनाते नहीं क्यों ना इन्हां 20 रजतपनां दे नाल इन्हां दीयां लोड़ां पूरीआं कीतीआं जाण, इन्हां नूं प्रशादा छका दिता जाए, जां जिहड़े भी इन्हां दीयां जरूरतां ने उस दे बाबत कुछ कारज कीता जाए। तो धन गुरु नानक साहब जी महाराज उन्हां दे अगे बड़े अदब सत्कार दे नाल वो भेटा के तौर के उत्ते माया रखते हैं, तो नाल ही नाल वचन करते हैं भी असीं तुहाडे विचारां तो ये अंदाजा लगाया भी भाई तुसीं किसी दे कोलों मंग के नहीं खांदे, जो भी अपनी इच्छा के अनुसार प्रेम भावना के अनुसार तुहानूं भेटा के रूप दे विच कुछ भी पदार्थ दिंदा है ना, तुसीं उस नूं शरधा दे नाल प्रेम दे नाल सत्कार दे नाल छक लैंदे हो ते उहनां दा शुकराना करदे हो। ते इसे तरह इत्थों तक प्रसंग असीं श्रवण कर चुके हैं। आओ अगला प्रसंग आरंभ करने तो पहला धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के चरणों के विच सीस झुकाउंदिआं होइआं अपनी रसना तो उच्चारण करिए जी। धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु नानक साहब जी महाराज। कह महंत लग बैस कुलीनंग, तब विवहारंग जन के अधीनंग। जदों धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने उन्हां साधुआं दे अगे वो 20 रजतपन उन्होंने भेंट कीते ने ते आख्या भी तुसी अपने सुख पूर्वक जिहदे नाल तुहानूं सुख प्राप्त होवे उहो जिहा प्रशादा पानी छक लो, अपनी भुख की जिहड़ी है पूर्ति कर लो, जिहदे नाल तुहानूं तृप्ति होवे ना उहो जिहा प्रशादा पानी तुसी छको। इस दे नाल हुण जदों धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी का यह सुभाव उन्हां महंतां ने उन्हां साधुआं ने देखिया तो साधु धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी की हुण वडियाई करदे ने। महंत आखदा कह महंत लग बैस कुलीन। ते धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी के बाबत महंत ने विचार दिते ने कि तुसी उत्तम कुल दे विच जन्म लिया है, तब विवहारक जनक अधीनन। ते कहंदे तुहाडी उम्र हजे छोटी है, तुहाडी जिहड़ी कुल है बहुत उत्तम है, ते जिहड़ा तुहाडी उम्र बहुत लघु है भाव छोटी है। कहंदे की तुसी अपनी पिता की मर्जी के अनुसार ये सारा कारज कर रहे हो, तुहाडी उम्र छोटी है कि तुहाडे पिता जी ने इस बाबत तुहानूं भेजिया सी भी जाओ किते साधुआं नूं मिलो ते उन्हां नूं जाके ये 20 रजतपन भेटा दे तौर दे उत्ते दे दो। ये सवाल करते ने महंत पठियो काज कहे तोहे विचारी, जहाँ सूझ तो देह निकारी। ते धन गुरु नानक साहब जी महाराज जी नूं फिर अगे सवाल करते हैं, कहते तुसी किसी काम वास्ते विचार बना के तां नहीं घरों चले सी, तुहाडा मन ये विचार बना के तां नहीं चलिया सी भी तुसी घर दे विच कोई काम काज करन दे लई जा रहे हो, जाह शूच ते देहो निकारी। ते कहते जा तुसी उसे तरह ही पिंड दे विचों निकले सी। सुनो संत मैं पिता न देशा, सो कीनो जिस लाभ विशेषा। हुण धन गुरु नानक साहब जी महाराज उन्हां दा जवाब दिंदे ने, कहंदे सुनो संत जी, कहंदे मेरे पिता जी ने मैनूं ये आदेश दिता सी, ये हुक्म कीता सी भी अपने जीवन दे विच तुसी कोई लाभदायक वपार करो जिहदे नाल तुहाडा जीवन सुखी तरीके दे नाल बतीत हो सके। मुझ सो कहो बण सो करिए, जाते अणत न भलो विचरिए। ते कहंदे मैनूं ये आख्या सी भी तुसी चंगे तरीके दा बण जे वपार करो, ते जदों तुसी चंगे तरीके दे नाल वपार करोगे ते कहंदे भी तुसी इस तो फिर लाभ प्राप्त कर सकदे हो। तुसी चंगे तरीके दा वपार करोगे, लाभ प्राप्त करोगे। कहंदे ये हुक्म मेरे पिता जी ने मैनूं दिता सी। बाणी सुनी सो धीर महंता,
ਕਹੋ ਜੇ ਤਬ ਉਰ ਇਹ ਦਿੜ ਮੰਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਬ ਉਰ ਇਹ ਦਿੜ ਮੰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਵੋ ਤਨ ਨਿਜ ਕਹਿ ਨਗਰੀ, ਭੋਜਨ ਸੋਜ ਆਣ ਦੇਹ ਸਗਦੀ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੰਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਧਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਸਦ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਸੁਨੇ ਸ਼ਰਵਨ ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੈਨਾ, ਨਗਰ ਦਿਸ਼ਾ ਗਮਨੇ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਗਰ ਦਿਸ਼ਾ ਗਮਨੇ ਗੁਣ ਐਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਲੈ ਵਿਪਨੀ ਤੇ ਚੂਨ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਹਿਤ ਪੰਜ ਰਜਤ ਪਨ ਦੀਨਾ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਲਈ ਰਸਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਦ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵਿਪਨੀ ਤੇ ਚੂਨ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਹਿਤ ਪੰਜ ਰਜਤ ਪਨ ਦੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਆਟੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ 20 ਰਜਤ ਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰਜਤ ਪਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਚਾਵਰ ਚਾਰ ਲਮੇਰੇ, ਤੇ ਸਮਲੇ ਕਰ ਪਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਲ ਵੀ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਰਸਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਵਲ ਲਏ ਨੇ ਲੰਮੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਲੈ ਲਏ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ 5 ਰਜਤ ਪਨ ਦਾ ਆਟਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੇ 5 ਹੀ ਰਜਤ ਪਨ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਲੀਨ ਤੀਨ ਕੋ ਘ੍ਰਿਤ ਨਵੀਨਾ, ਸੀਤਾ ਸਵੇਤ ਤਾਕੇ ਸਮਲੀਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 3 ਰਜਤ ਪਨ ਭਾਵ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਿਓ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਘਿਓ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵੇਤ ਤਾਕੇ ਸਮਲੀਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਸਫੈਦ ਖੰਡ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਦ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਟਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਵਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ, ਵਧੀਆ ਘਿਓ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫੈਦ ਚੀਨੀ ਭਾਵ ਖੰਡ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਗਧ ਖੇਤ ਖਰਚੇ ਪੁਨ ਤੀਨੋ, ਬਾਕੀ ਭਾਰ ਬਾਹ ਕੋ ਦੀਨੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਰਜਤ ਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਦਮੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਵੇ ਸੋਜਪੁਰ ਤੇ ਉਚਬਾਈ, ਸੰਤਨ ਟਿੰਗ ਗਮਨੇ ਜਗਰਾਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁਕਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਭਾਰ ਮਹੰਤ ਅਗਾਨੀ, ਧਰ ਬੈਸੇ ਸੇਵਕ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
दीजे आयस होए रसोई, अचे संत रुच करें जितोई। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਸਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਰਠਾ ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਮਤ ਬੰਤ ਕਹੀ, ਗਿਰਾ ਜਗ ਕੰਤ ਸੋ ਕਰ ਅਚ ਵਹਿਗੇ ਸੰਤ ਤੁਮ, ਗਮਨੋ ਪੁਰ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰਸਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਸਦ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਵੋ। ਦੋਹਰਾ ਤਜ ਕਾਨਨ ਕਮਲਾਨਨ ਗਗਵਨੇ, ਨਿਜ ਪੁਰਿਓਦ ਕਬ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੰਦਨਾ, ਧਰ ਪਰ ਜੁਗ ਕਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 14ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੋ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਜਬ ਹਮ ਗਮਨੇ ਤਿਨ ਕੋ ਤਿਆਗੀ, ਬੋਲੇ ਸੰਤ ਗਿਰਾ ਅਨੁਰਾਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਕਥਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਦ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਜਬ ਹਮ ਗਮਨੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਤਿਆਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ, ਬੋਲੇ ਸੰਤ ਗਿਰਾ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਆਰ ਬੁਲਾ ਲਗ ਬਾਲ ਸੁਚਾਨੀ, ਗਿਰਾ ਵਿਰਾਗ ਭਗਤ ਪਲਸਾਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰਾ ਵਿਰਾਗ ਭਗਤ ਪਲਸਾਲੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਤੁਮ ਸੋ ਆਣ ਕੀਨ ਬਹੁ ਭਾਊ, ਮਿਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਭਾਊ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਦਰ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਭਾਉ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਦਿਆਲੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਸੋਜ ਆਣ ਜਬ ਵੈਸੇ, ਚਲਨ ਰਜਾਏ ਦੀਨ ਤੁਮ ਕੈਸੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਦ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸਹਿਜ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਔਰਤ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ, ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਗਲਾਪਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਅੱਡ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭੋ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵੇ ਭੂਤ, ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਝੋਲੀ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਭੂਤ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਅ ਮਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਿਭੂਤੀ ਮਲਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਭਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਅ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੱਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਚੇਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਸੋ ਆਣ ਕੀਨ ਬਹੁ ਭਾਊ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਭਾਊ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣ ਮਹੰਤ ਬੋਲਿਓ ਬਰਬਾਨੀ, ਏਕੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲਾਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਦੂਰਿਓ ਰਹੇ ਗਤ ਪਰੇ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਯੋਗ ਰਹੇ ਗਤ ਪਰੇ ਨਾ ਜਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਨੇ, ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਭਇਓ ਅਸੇ ਮੁਝ ਤੇਜ ਪ੍ਰਭਾਉ, ਜਾਂਤੇ ਦੀਨੀ ਜਾਣ ਰਜਾਊ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੰਤ ਆਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਜ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ। ਅਸ ਕਹਿ ਤਬ ਕੀਨੋ ਪੁਨੇ ਅਸਨਾ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਦਨ ਲੈ ਰਸਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਘ੍ਰਿਤ ਮੇਲਿਓ ਸੰਗ ਪਾਇਸ, ਸੰਤ ਸੁਧਾਤੁਰ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਖਾਇਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਧਿਆਏ 15ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਅਧਿਆਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕੌਤਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵਸਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।